神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门，阿门，阿门，阿门。puji Tuhan，感谢主。大家早上好。我听不到，因为我戴耳机。大家平安，大家好。我就听到了，感谢主，感谢主。很快了，我们已经在4月尾了，对不对？时间真的很快，好像我们的生命一样，好像灰尘，消失的无影无踪。Seperti hidup kita ini kayak debu
hilang begitu saja. Waktu berlalu begitu cepat. Biarlah hari ini kita datang di hadirat Tuhan，让我们来到神的神殿里面，一起来敬拜他、赞美他。阿们。用你全心全意，你的心灵，有什么难处，有什么困难，告诉耶稣，通过我们的祈祷，通过我们的歌声来赞美他。阿们。那我们开始之前，让我们低头祷告好不好？感谢你主耶稣，感谢你。我们来到你的神所，要来敬拜你、赞美你，因为我们相信你的慈爱、你的怜悯都与我们同在。让这个早晨，我们来到这里，我们要举我们的双手、我们的声音来赞美你。感谢你主耶稣，感谢你。我们相信你垂听我们的祷告，我们相信你每一次在帮助我们，在引导着我们。感谢你主耶稣，感谢你。奉基督耶稣的圣名我们祈求，哈利路亚，阿们。让这首诗歌带领着我们来赞美他。我们每个人的生命好像灰尘，那这首歌一起来赞美他。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星，仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切它都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有幻想，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有幻想，有泪水，将成为主恩典的记号。感谢你，耶稣。来，跟我们伴唱一起唱好不好？站在大海边，才发现。站在大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星，仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌
欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。来，兄弟姐妹们，再多一次，全心全意来唱。站在大海边，才发现自己是多么渺小。站在大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切它都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，走过的路，有欢笑，有泪水，
随，成为主的恩典的记号。感谢你，耶稣。谁来赞美他？赞美主耶稣。Mari angkat suara kita sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan. 我感谢你，我感谢你，感谢你耶稣，感谢你。你配的高举，哈利路亚！那就为谁来赞美他？赞美他！哈利路亚，哈利路亚！哦，沙拉拉巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，你配的赞美。感谢你耶稣，我感谢你耶稣，你配的赞美，你配的敬拜。充满这个地方，充满这个地方，哈利路亚！继续激烈来赞美他。感谢你耶稣。感谢你耶稣，感谢你耶稣，啦啦啦啦啦啦啦啦，哈利路亚，你配的赞美，你的慈爱是那么的深，那么的高，那么的宽。感谢你耶稣，我感受到你的爱，感受你的怜悯。感谢你耶稣，主爱有多高，慈爱高过诸天，主爱有多深，深广无限量，主爱有多宽，宽过造湖海洋，我永远不离弃你，一生中不离开。主爱有多高，慈爱高过诸天，主爱有
我永远不离弃你，一生中不离开你。主爱有多高，主爱有多高，慈爱高过诸天。主爱有多深，深广无限量。主爱有多宽，宽过造物海洋。我永远不离弃你，一生中不离开你。再对一次呼喊，主爱有多高，哈利路亚！主爱有多高，慈爱高过诸天。感谢你，哈利路亚，哈利路亚！一生中都归于你，感谢你，耶稣，感谢你，奉主耶稣基督的圣名，我们祷告跟祈求，哈利路亚，阿门，哈利路亚！兄弟姐妹们，有没有喜乐？如果喜乐的声音好像是得胜者，阿门！再说一次，你们有没有喜乐？阿门！哈利路亚！因为你们是得胜者，你们都是得胜者，阿门！阿门！握个手左右，讲说你是得胜者。Salahkan kiri kanan katakan Anda adalah lebih daripada pemenang, amin. Hey. 来，先拍手赞美他，好不好？生命中的每件事，哈利路亚。生命中的每件事，造物一切的圣者，撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能战胜在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的圣者，生命中的每件事，阿们。生命中的每件事，造物一切的圣者，撒旦已经被打垮没？撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能战胜在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的圣者，一起呼喊了吧！嘿，哈利路亚！高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王，哈利路亚！嘿，哈利路亚！兴起神的众教会，我们造物一切的圣者，嘿，哈利路亚！嘿嘿，起来吧，再来吧！嘿，生命中的每件事，造物一切的圣者，撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能战胜在我们当中，有谁能抵挡我
我们造乎一切的神者，一起呼啊！哈利路亚！高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。哈利路亚！哈利路亚！兴起神的众教会，我们造乎一切的神者。哈利路亚！哈利路亚！高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。哈利路亚！嘿，哈利路亚！兴起神的众教会，我们造乎一切的神者。嘿，哈利路亚！加把手吧！嘿，让音乐来赞美他们。嘿嘿，他是我们的真神，他们一起唱吧！哈利路亚！高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。嘿，哈利路亚！兴起神的众教会，我们造乎一切的神者。哈利路亚！嘿，哈利路亚！高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。嘿，哈利路亚！兴起神的众教会，我们造乎一切的神者。我们造乎我们，造乎一切的神者。再来造吧，我们造乎一切的神者。嘿，哈利路亚，哈利路亚，前面给主耶稣，耶！ Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Di tahun 2026 ini Tuhan, tahun amanat agung Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pertobatan dan penuaian yang besar Tuhan. Dan banyak orang boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh melindungi dan menyertai bangsa kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh memberkati limpah-limpah Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan Presiden kami Tuhan Pak Prabowo dan wakilnya Tuhan Pak Gibran Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Ada strategi-strategi yang ilahi Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan Tuhan. Dalam mengatasi setiap masalah-masalah hari-hari ini ya Tuhan yang terjadi Tuhan. Untuk pemulihan ekonomi Tuhan. Krisis energi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada solusi yang terbaik Kau berikan Tuhan. Untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat kami Tuhan. Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami Tuhan Pak Niko. Dan Gembala CK7 Pak Yanto ya Tuhan. Terus Kau memberikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan. Tanda-tanda heran Tuhan dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Pengurapan atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan juga seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Dan penjagaan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan di CK7, di bangsa kami Indonesia dan bangsa-bangsa Tuhan. Pakai Tuhan generasi Yeremia ya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Bangkitkan Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan senantiasa atas anak-anak ini ya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan akan datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan. 阿门。请坐下，兄弟们，请坐下。让我们来听会务爸爸。 Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 3 Mei 2026
pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso. Untuk call gabungan Mandarin Service, diadakan pada hari Kamis 30 April 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 128 64902. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Call, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Jumat 1 Mei sampai dengan Sabtu 2 Mei 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 4 Mei 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 让我们听神的话语，让我们来齐心敬拜他。我们来到他神所里面来敬拜他。让这首诗歌带领着我们进入神的圣殿，他的话语。感谢你，耶稣。我来到你圣所，敬拜在你那荣耀，我带着我生命来敬拜你，耶稣。我来到你圣所。你圣所，敬拜在你那荣耀，我带着我生命来敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，将我的心献上，来敬拜你。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，我要举起双手来敬拜你。我来到你圣所里面，让我们一起唱吧。我来到你圣所，敬拜你在那里，敬拜在你的荣耀，我带着我带着我生命来敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，将我的心献上，来敬拜你。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，我要举起双手来敬
我敬拜你，耶稣，将我的心献上，将我的心献上，来敬拜你。我敬拜你，耶稣，我敬拜你。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，我要举起双手来敬拜你。来，兄弟们，你们唱好不好？我来到你神所里，我来到你神所。感谢你，耶稣。你拿我带着我的生命，感谢你，耶稣。再对次好不好？我来到你神所，我感谢你，耶稣，你是那么美善。我带着我生命，耶稣，来敬拜你，来敬拜你。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，将我的心献上，来敬拜你。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，我要举起双手来敬拜你。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，哈利路亚。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，将我的心献上，来敬拜你。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我要举起双手来敬拜你。让你全心全意来唱，我敬拜你，耶稣，我敬拜你，哈利路亚。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，将我的心献上，来敬拜你。我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣。我敬拜你，耶稣，我要举起双手来敬拜你。我要举起双手来敬拜你，耶稣。我要举起双手
双手来敬拜你。Hanya Engkau pribadi yang kami sembah ya Tuhan. 主啊，我们所敬拜的唯有你 Hanya，Engkau yang layak kami tinggikan. 唯有你是配的，我们高举 Di tempat ini dan dimanapun kami berada, 在这个地方， kami mau hanya menyembah Engkau. 我们唯要敬拜你， Sebab Engkau Allah pemelihara kami. 因为你是照顾我们的 Engkau 神 tidak，pernah meninggalkan kami. 你没有离弃过我们。 Engkau yang menyediakan makanan di meja kami. 主啊，你为我们预备， Engkau yang memagari keluarga kami dengan kesejahteraan. 在我们家里有平安。 Sukacita kami melimpah Tuhan. 主啊，你的喜乐你赐给我们， Hari ini bukan hanya kami yang menikmati Engkau, 不单单是我们享受你， tapi Engkau pun menikmati kami. 可是你也享受我们。 Kalau Tuhan menikmati pujian penyembahan anak-anak, 主啊，若是你聆听我们的高 maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan 那么你会敞开天 dan 空， berkat pasti dicurahkan. 一定你的祝福临 Yang 到我 sakit 们。 diberikan kesembuhan, 主啊，有疾病的你医 yang 治， berbeban berat diberikan kelegaan, 重担的你给我们 yang 界限， terikat dilepaskan, 被捆绑的你的 yang 释 susah 放。 hati dihiburkan. 主啊，伤心的你为我们安 Sekarang 慰 Kau。akan berfirman Tuhan, 主啊，现在你要对我们说话， urapi kami. 我们聆听， Kami mau menjadi murid yang setia, 我们要有忠心的这 mendengar 个门 pesan-pesan 徒来聆听你的吩 di 咐， dalam nama Yesus. 奉耶稣的名， Yang siap dengar firman 准 Tuhan, 备听的来说， sama-sama katakan. 一起来说， Amin. Amin. Tepuk Amin. tangan buat Tuhan Yesus. 掌 Silakan 声归 duduk. 给我们的主。各位请坐， Terima kasih tim PW yang luar biasa. Shalom saudara. 大家平安， Ping an. 平安，Shalom。 Oh, puji Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita? 呀，有没有感到上帝的同在？ Eh, kalau yang pimpin WL-nya Pak Sur itu tenang ya saudara ya. Tapi deep banget, dalam banget gitu. 呀，谢谢我们的 Bukan 合唱 berarti yang 小 lain 组， nggak tenang, nggak. 不是说别的不好。 Tapi hari ini kita merasakan ketenangan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. 可是今天我们感受到上帝的这个平 Amen 安在我们当中，阿门。 Siapa pengen tanya dulu? 呀，我想请问， Siapa yang diberkati Tuhan? 有没有人得上帝的祝 Siapa 福， yang pengen tetap diberkati Tuhan? 仍然蒙福的？ Tetap setia sama Tuhan. 我们要忠心与神， Amin 阿门。 Nah saudara, saya kalau pelayanan di Mandarin Service, 如果我在我们华语堂， kadang kata-katanya saya nggak ngerti saudara. 有时候我不明白这个词语 Ya mengucapkannya pun lafalnya nggak bener. 啊，我这样说也是不准确。 Tapi entah kenapa saya tuh merasakan Tuhan tuh deket banget. 可是我不知道为什么，我觉得上帝很亲 Saudara 近 bisa 我们， bayangkan, saya nggak ngerti artinya. 我不明白这个意思。 Tapi yang saya rasakan hadiratnya. 可是我觉得我感受到上帝的同在， Harusnya saudara ngerti artinya, 应该我们是明白这个意 lebih 思， lagi menikmati 我们 hadiratnya. 更加的感受到 Itu 上帝的同在 berkat berlipat ganda. 呀。这个是倍增的这个 Amin, 祝 saudara. 福，阿门。 Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan 我们 Yesus. 把对 Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan 今天我要分享的上帝的话语， tentang satu tokoh Alkitab 就是这个圣经里面的一 yang 位人物 olehnya 呀，因为他 Tuhan itu bilang begini, 上帝对我们说， kalau kamu kayak dia, 如果你像他一样， kalau umatmu kayak dia, 如果我的子民像他， kalau gerejaku kayak dia, 如果我的教会像他， berkat yang dia terima 那么他领受的这个祝 akan 福， kalian terima. 那你们也会得着。 Sekali lagi, saya sampaikan ini. 我再一次重复， Ada satu tokoh Alkitab 有一位圣经的人物， yang dipakai Tuhan 神使用他 menjadi ukuran standar. 呀，成为我们的标准。 Dia diberkati luar biasa. 上帝大大的祝福他， Diberkati dengan berkat yang melimpah. 丰盛的祝福他， Keturunannya banyak. 他的这个后裔是很多 Disegani, 呀，很多。 dihormati. 他被尊重， Dan Tuhan bilang begini, 而且上帝说， kalau kamu kayak dia, 如果你像他一样， berkat yang dia terima 他所得着的这个祝 akan kamu 福， terima juga. 你也会得着。 Amin. 阿门。 Namanya Abraham. 他就是亚伯哈 Nah, 亚伯拉 ini dia 罕 saudara. Saya akan ceritakan manusia satu ini saudara. 呀。我会讲述这个人物。 Saya kalau menggali satu orang ini, 如果我在挖去这个人物， gak pernah habis teladan yang diberikan.
啊。那么他给我们的榜样呢是数 Namanya 不清， Abraham. 他就是亚伯拉罕。 Judulnya Umat Perjanjian. 这个主题就是圣约的子民， Umat Perjanjian. 就是圣约子民。 Saya mau cerita dulu begini saudara. 我要先讲一个， Abraham dulu keluarganya menyembah berhala. 这个亚伯拉罕呢，过去呢，他的一家人是拜 Gak 偶像， mengenal Allah yang benar. 他没有认识真神， Dia tinggal di Urkasdim. 他住在乌尔。 Boleh ditampilkan petanya? Dia. Saya mau cerita ya, karena harus pakai peta supaya saudara ngerti. 呀，一定要用这个地图来讲。 Abraham dan keluarganya tinggal di Urkasdim. 这个亚伯拉罕和他一家人是住在乌尔。 Tiba-tiba Tuhan bilang gini sama keluarganya, pindah ke Haran. 突然间，耶和华吩咐说：“你要搬到这个哈兰。 Urkasdim itu sekarang wilayah Irak ”这个乌尔呢，现在是伊拉克 atau Babel. 或者巴比伦， Suruh pindah ke Haran. 叫他搬去这个哈兰。 Haran itu sekarang Syria. 哈兰现在就是叙利亚， Saudara kalian, entah di Urkasdim atau di Haran, 或者在这个乌尔，或者在哈兰。 Abraham dan keluarganya itu belum mengenal Tuhan yang benar. 这个亚伯拉罕一家人还没有认识真神， Sampai satu kali 直到有一次 Tuhan ngomong sama Abraham khusus. 呀，上帝呢特别对亚伯拉罕说 Abraham,：“ 亚伯拉罕， dulu namanya Abram, belum Abraham. 过去呢他的名字叫亚 Keluar 伯 dari 兰， Haran. 你从这个哈兰出来， Keluar dari Haran. 从哈兰出来， Karena Haran dan Urkasdim itu orang-orang penyembah berhala. 因为哈兰和乌尔呢，他们都是拜偶像的人， Tuhan nggak kasih tahu pindah kemana. 但是耶和华没有对他说你要搬去哪里， Tuhan nggak kasih rutenya. Oh nanti kamu kesini, kesini, kesini. Nggak ada saudara. 也没有给他这个路程先到这里，然后到 Cuma 那 disuruh 边， pindah keluar dari Haran. 只不过叫他你要离开这个地方， Karena Tuhan mau berkati Abraham. 因为耶和华要祝福这个亚伯兰。 Ketika dia dengar suara Tuhan seperti itu, 当他听到耶和华的声音， Abraham taat. 他就顺服。 Saya kasih bukti saudara. 我给你一个证据， Di Urkasdim dan Haran ini, 在这个乌尔和哈兰， Abraham kaya raya. 这个亚伯拉罕呢，他非常富裕， Bisnisnya sukses. 他的生意成功， Punya banyak harta benda. 他有很多的财物， Punya banyak pegawai. 很多的这个工人。 Kalau sekarang ini dia itu sultan saudara. 如果是现代呢，他好像小王一样， Baik di Urkasdim maupun di Haran. 或者在乌尔，或者在哈兰。 Begitu dia dengar suara Tuhan dan keluar dari Haran, 他一听到耶和华的声音，而且从哈兰出 dia 来， nggak tahu mau kemana. 他自己不知道要往哪里去， Yang Tuhan minta cuma satu, 他只有知道 keluar dulu dari Haran. 你先这个哈兰出来。 Haran itu sistem dunia. 这个哈兰呢，就是世界的制度。 Haran itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. 哈兰就是那些不认识神的人。 Jadi kalau kita pengen diberkati Tuhan, 如果呢，我们想 kita 蒙 nggak 福， pakai sistem dunia. 我们不用这个世界的制度。 Amin 阿门 Betul, dia keluar saudara, bawa istrinya Sarah, 呀，真的，他出来，他带了他的妻子莎拉， keponakannya namanya Lot. 还有他的侄儿就是罗德。 Karena Lot ini anaknya kakaknya Abraham, 因为罗德呢，他keponakan. 他的侄儿 Mereka keluar 出来， dengan bawa perbekalan yang terbatas. 就是他所能带出来的是有限的 Waktu 财 mereka 物， keluar jalan terus begini saudara. 就是从哈兰就是往下走， Sampai ke Mesir. 直到埃及， Egypt itu Mesir. 埃及 Di situ dia jadi pengungsi. 呀，到那边呢，他就变成搬到那里的人。 Sekarang saya minta saudara bayangkan dulu. 现在我请我们大家先想象一 Dia 下， sultan, 他是一个好像是 kaya 王 raya, 非常富裕 tajir melintir. 呀，就 Apa 是 itu tajir melintir? 非常有钱， Nggak kurang apa-apa, 没有缺乏， dihormati, 被人尊重的 pegawainya banyak. 呀。他职员很多， Gara-gara dengar suara Tuhan, 但是因为听了上帝的声 suruh 音， keluar dari Haran, 从哈兰叫他出来， dia taat. 他顺服了， Dia nggak ngerti tujuannya kemana. 他也不知道往哪里去。 Tapi akhirnya jadi pengungsi di Mesir. 但是后来他到了埃及， Kalau saudara belum ngalamin, saudara nggak bisa meresapi secara penuh.
呀，如果你没有经历过，你不能够真正的感受。 Misalnya begini, 比如说， anakku, 然后 kamu tinggal di Spring Hill. 呀，你住在 Spring Hill， Katakanlah Di Spring Hill Luso itu itu yang- sistem dunia. 呀，就是世界的制 Keluar 度 dari Spring Hill. 呀，从这个 Spring Hill 出来 Kemana Tuhan? 呀，就主 Ke Menteng. 搬到 Menteng 去。 Itu enak saudara. 哦，这个是很好啊，非 Keluar 常 dari 好。 Spring Hill, 从 Spring Hill 出来， pindah ke Permata Hijau. 搬到 Permata Hijau， Nggak masalah. 哦，这个很好。 Tapi kalau Tuhan bilang begini, 可是如果神说 keluar dari Spring Hill, 从 Spring Hill 出来， dia nggak tahu kemana. 但是不知道往哪里去， Abraham hanya taat. 亚伯拉罕呢，他唯有顺服神， Jadi pengungsi. 他就去咯，搬到那边 Saya 去 pengen tanya dulu, siapa sini pernah ngungsi? Angkat tangan. 呀。我想请问你们喂曾经搬过 Diberkati 家 semua. Minimal ngungsi banjir. 最低呢，你先从这个淹水的状况搬出 Ngungsi 来。 banjir aja repotnya luar biasa saudara. 呀，我们知道淹水都很麻 Air 烦 terbatas, 呀，水呢水量就 listrik 有 nggak 限， tentu, 我们这个电流也不 tidur 一 di 定 lantai walaupun pakai tikar. 呀，我们睡在地板上 Pengungsi itu nggak enak. 呀，然后搬来搬去是不好受的。 Abraham taat. 但是亚伯拉罕他就顺服， Satu manusia ini 这个人物 menjadi teladan buat orang percaya. 啊，成为这个信徒的这个榜样。 Kalau kamu pengen diberkati Tuhan, 如果你想蒙上帝的祝福 nomor，satu 第一就是要顺服， taat. 顺服， Taat kepada Tuhan, 顺服神 taat kepada pemimpin. 呀，顺服我们的 Amen 领导人。阿门。 Saya mau beritahu begini saudara. 我想告诉我们大家， Waktu Abraham dengar suara Tuhan di Haran, 当这个亚伯拉罕在哈兰听到上 umurnya 帝的声， 75 tahun. 他那时候是75岁。 Sini siapa yang umurnya 75 tahun? Angkat 我们 tangan. 当中有75岁的吗？ Bapak satu sekolah dengan Abraham. 跟亚伯拉罕同年的 Kira-kira ya, 呀， orang 大概 yang 是这 udah 样 kaya raya, 一个非常富裕的 udah 人 mapan hidupnya, 啊，他生活已经 nggak 很 butuh 稳定， apa-apa lagi. 不再需要任何了。 Itu uang datang dengan sendirinya. 这个钱呢是自己往他 Tiba-tiba 的 jadi pengungsi. 啊，突然间你 Umur 就 udah mulai tua. 我们的年龄也开始 Saya 老 yakin 了 dan percaya, 我敢肯定 saudara pasti bergumul dulu. 你一定在那边挣扎， Cari simpua, yuk dihitung begini. 找这 saudara. 个算盘算来算去算来， Ini hidup gak ya nanti? 我以后还会活着吗？ Saya mau katakan, 我想告诉你， puji Tuhan, Alkitab gak menyatakan 感谢主，圣经 Abraham 没 ngambil kalkulator dulu. Enggak saudara. 圣经没有告诉我们亚伯拉罕就 Begitu 用这个 suara 算盘， Tuhan kepadanya datang, 一听到上帝的声音， dia langsung pergi. 他就出来。 Pertanyaan saya begini, 我的问题是， kenapa Abraham langsung pergi? 为什么这个亚伯拉罕他马上就离开这个哈 Karena 兰？ yang ngomong Tuhan. 因为说话的是耶 Padahal dia 和 belum 华。 kenal secara jelas Tuhan itu seperti apa. 其实呢，本来他还没有真正的 Tapi 明白 ketika 认识 suara itu 神， datang, 可是当那个声音来了 itu dalam diri Abraham ada damai, sejahtera, dan sukacita. 啊，他已经感受到有平安有喜乐 Allah tidak pernah menyuruh anaknya tanpa penyertaannya. 啊。上帝没有叫过我们做一件事呢，如果他没有与我 Singkat 们同 cerita 在。 saudara, singkat cerita. 然后短话这样 Di 说 Mesir jadi pengungsi, 啊，在这个埃及他成为 lalu 一个可 Tuhan 能， tuntun Abraham pelan-pelan untuk masuk ke tanah perjanjian. 然后呢，上帝慢慢就引领他往这个应许之地。 Satu-satunya orang 唯一的一个人， yang diberikan janji oleh Tuhan 上帝给他一个应许， tanpa syarat. 就是无条件的 Saya ulang nih, biar nancep. 呀。我再重复一次， Satu-satunya orang 唯一的一位 tokoh Alkitab 在圣经里面 yang 的人 diberikan 物， janji kepada Allah 他就是上帝给他的 tanpa 应许， syarat 就是无条件的， hanya Abraham. 唯有这个亚伯拉罕。 Biasanya janji itu begini saudara. 一般这个应许是这样： Kalau kamu setia, 如果你是忠心， aku berkati. 我就祝福你； Kalau kamu ikut aku terus, 如果你不断的 aku 跟随我， berkati. 我就祝福你。 Tapi satu-satunya orang, saudara,
唯一的一个人， yang diberikan janji berkat oleh Tuhan 上帝给他祝福的应许， tanpa syarat. 就是无条件的， Hanya Abraham. 唯有这个亚伯拉罕。 Kenapa saudara? 为什么？ Karena tuh Abraham taat. 因为这个亚伯拉罕顺服。 Amin. 阿门。 Nah, bikin perjanjian Tuhan itu. 上帝就 Next. 跟他立了约。 Boleh diklik? Terus? Nah dia, ini saya kasih 3 janji berkatnya dulu. 呀，我先给你个上帝给他三 Janji 种的 Tuhan 祝 kepada 福。 Abraham nomor 1 janji tentang keturunan. 上帝给他后裔的应许。 Yang kedua janji tentang tanah. 第二呢，这个土地的 Yang 应 ketiga 许。 janji tentang berkat. 第三就是祝福 Dan 的应许。 tiga-tiganya ini 这三种 diucapkan Tuhan 上帝对他说， tanpa syarat, 就是用无条件的 tanpa agunan, 呀，不用先付了， tanpa DP. 不用先付款。 Yang diminta Tuhan cuma 1, 神要的唯有一个， lakukan. 你就遵行 3 janji ini saudara. 三种应许， Keturunan, 就是后裔的， tanah, 然后地， berkat melimpah. 然后呢祝福 Nah, 丰盛的 cara 祝福 perjanjiannya Tuhan dengan Abraham itu unik saudara. 呀。然后上帝跟这个亚伯拉罕立的约呢，就是很 Diklik 奇 lagi. 妙， Saya mau cerita dulu tentang cara Allah berjanji kepada Abraham. 就是上帝跟亚伯拉罕说的， Zamannya Abraham saudara. 这个亚伯拉罕的时 Ketika 代， Allah turun untuk menjumpai Abraham, 当上帝下来 kasih 见他， janji-janjinya, 给他的应许， ada satu upacara dilakukan. 就有一个他一定要做的一个 Jadi 设计。 Abraham itu ngambil lembu sapi, 就亚伯拉罕就去拿牛 kambing 羊， domba, 然后山羊， disembelih, 然后把它劈下， dibelah jadi 2. 分成2半。 Jadi kalau ada 5 kambing domba, lembu sapi jadi 10 bagian. 如果有5只的这个牛羊，就分成10份， Separuh bagian kanan, separuh bagian kiri. 一半是在左边，一半是在右边。 Itu binatang masih berdarah-darah. 这个牲畜呢还是流血 Di tengahnya ada jalan kecil gitu, ada rongga kecil. 啊，中间呢有一条小路。 Lihat saya, saudara, lihat saya. 你看， Allah di sini, 神在这边中间， Abraham berhadapan dengan Tuhan. 然后呢亚伯拉罕面对面的面对 Biasanya 神。 kalau perjanjian ini saudara, 如果是这样立的约， dua-duanya jalan ketemu di tengah. 2个都是一起走在中间见面， Begitu sampai di tengah, 一到中间， mereka ikrar janji. 那么他们立了这个约， Mari kita berjanji. 来我们 Bla 做 bla 一 bla 个 bla bla begitu saudara. 然后 Misalnya 讲 janji bisnis, 呀，作者你做生 janji 意 apapun 的， juga. 无论你立什么 Lalu 约， ngomong begini, 然后这样说， kalau kita mengingkari janji, 如果我们Biarlah 被约， biarlah kita menjadi seperti binatang yang mati ini. 让我们像这个死的牲畜一样。 Jadi perjanjian itu namanya berit. 所以呢，他们立的约是 Apa saudara? Berit. berit 这个， Maju bersama sampai di tengah semua berjanji. 所以呢，一起面对面走到中间。然 Kalau 后立 kita 约 ingkar janji, 如果我们被约， kita akan seperti binatang yang dibelah 2 ini, 然 artinya 后 mati. 我们会死像这样这个牲畜一样。 Itu biasanya kayak begitu. 一般平常是这样的， Tapi khusus Abraham kepada Allah. Allah Khusus kepada Abraham. 特别是耶和华与亚伯拉罕立的 Yang 约， jalan itu Allah, saudara. 走的是这个神， Menghampiri Abraham. 他往这个亚伯拉罕， Abraham nggak berjalan ke tengah. 这个亚伯拉罕没有向中间走过 Karena 来。 semua inisiatif janji dari Tuhan. 如果一切主主动的是神， Abraham tidak pernah mengucapkan janji. 这个亚伯拉罕没有说过应许。 Ketika Tuhan berjanji tentang anak, 当耶和华应许 Tentang 他孩 tanah 子还有土地， tentang berkat, 还有祝福， hanya Tuhan yang nerocos kepada Abraham. 唯有上帝自己说话。对 Abraham 亚伯拉 cuma 罕说 dengar aja, saudara. 这个亚伯拉罕唯有在那边好好的听， Yang diminta cuma satu dari Tuhan. 神唯有要求的一定 Dengar dan taat. 你听，而且你要顺 Maka 服， berkat pasti dicurahkan. 那么所有的祝福会临到你。所以呢， Yang ngebet pengen berkati kita itu Tuhan. 唯有神他很想Tuhan 要 tuh 祝福我们是神， Ngebet pengen berkati anak-anaknya. 他是很想要祝福我们他的 Cuma 儿 dia 女， lihat mana yang setia dan taat.
只不过他想看哪一位是忠 Mana yang 心顺 denger-dengeran 服， sama Tuhan. 哪一位是听话的。 Mana yang kalau suruh jalan-jalan. 唯有叫你走你就走 Suruh ibadah-ibadah. 啊，就你敬拜的时 Suruh 候， memuji dengan sungguh-sungguh. Ya puji dengan 你要 sungguh-sungguh. 专心的敬拜赞美 Kepada orang yang seperti itu. 这样的人， Allah yang berjalan. 唯有神他 Amen. 自己走。 Ini perjanjian luar biasa, saudara. 这个是一个特别很奇 Oke, 怪 mari kita lihat berkat apa yang diterima oleh Abraham. 然后呢，亚伯拉罕领受的祝福是什么？ Satu, tentang keturunan. 就是后裔的祝福。 Saya nggak bacakan semuanya, saudara. 我没有完全 Saya 的 ceritakan, percaya aja deh, karena ini dari firman Tuhan. 呀，我想告诉我们唯有相信。 Waktu keluar dari Haran tadi, umur Abraham berapa? 从哈兰出来，亚伯拉75罕tahun. 75岁， Tuhan ngomong begini, 上帝对他说 Abraham,：“ 亚伯兰 aku udah kamu berkati kan? Kamu udah aku berkati kan? 啊，我已经祝福了你， Nanti anak keturunanmu 以后你的后裔 akan sebanyak bintang di langit. 就好像天上的星星。 Tuhan, mana mungkin? 主啊，那怎么可能啊？ Istriku mandul. 我的这个妻子已经 Aku 不 punya 生育 pegawai setia namanya Eliezer. 呀，我有一个忠心的这 Itu 个 orang 以 Damsyik 利亚是，他是大马士人 Damsyik itu Haran tadi, saudara. 呀，大马士人是哈兰， Ada satu budaknya yang setia banget sama Abraham. 他会很忠心。 Tuhan, nanti yang mewarisi hartaku tuh Eliezer. 啊，以后要继承我的这个财产是 Tuhan 以利以谢。 No, 上帝说 nanti anakmu 不，你的孩子 yang lahir dari Sarah istrimu. 就是从你的妻子莎拉生下来的。 Dia dengar Abraham, saudara, 啊，亚伯拉罕听了， simpan di hati, 他藏在心里面， taat saja. 就顺服 Abraham dibawa keluar, lihat ke atas. Abraham. 呀，然后就把他看上面， Nanti keturunanmu sebanyak bintang di langit. 以后你的后裔像天上的星星， Dibawa ke tepi pantai. 然后走在海边。 Nanti anakmu sebanyak pasir di tepi pantai. 以后你的后裔要像海边的沙， Sementara satu pun belum, saudara. 一个都还没有 Mandul istrinya. 呀。他的妻子不生育了， Tapi Abraham taat. 可是亚伯拉罕他顺服。 Walaupun nanti di tengah penantiannya, 以后在他等待的日子， Ismail keluar. 以斯玛列出 Wah 来 ini khotbah berikutnya sebenarnya, saudara. 呀，这个是以后再讲。 Kenapa Tuhan izinkan Ismail lahir? 为什么神许可以 Tapi 斯玛 hari 列 ini saya 出 nggak akan 生？ ngomong tentang Ismail. 可是今天不讲以斯 Lihat 玛列， Bukti tentang janji anak kepada Abraham. 就是呢，他对这个亚伯拉罕应许后 Ini 裔的 saudara. 证据， Ini sebagian, baru sebagian. 这只不过一部分。 Kalau dihitung sebanyak bintang di langit. 如果我们要数算像天 Abraham 上 punya 的 istri 星星， Sarah, 亚伯拉罕的妻子莎拉， memperanakan Ishak. 就然后生出以撒、 Ishak punya istri Ribka. 利百加， Ribka punya anak Yakub 孩子是雅各， dan Esau. 以扫。 Dari Yakub kita ambil dari Yakub, saudara. 我们是从雅各那边拿， Turunan Israel. 然后的以色列民 13 orang, satu perempuan namanya Dina. 呀，13个人，一个女的，就是 Dari 以 Israel 撒， ini ada namanya Yehuda. 还有犹大， Dari Yehuda turun nanti Daud. 犹大生下来，大 Daud nanti 卫， melahirkan Yesus Kristus. 大卫就生出耶稣基督。 Makanya kalau Natal kita nyanyi, Yesus anak Daud. 如果圣诞节我们就唱耶稣是大卫的 Ini 子孙 caranya.，就是这个历史。 Jadi kalau ada orang bilang Yesus lahir di India, 如果有人说耶稣是在印度生出来的， nehi, 就是没有这一回事 dia orang Yahudi asli. 呀，他是真正的这个犹太人。 Amin. 阿门 Anak-anak. Belum dari Hagar. 啊，这个下甲还没有， Hagar nanti punya anak Ismail. 孩子是以斯玛利， Menurunkan bangsa-bangsa Arab Utara. 就是 Oh, sorry, Arab Selatan. 就是这个阿拉伯人， Dari Ketura. 还有基督拉， Menurunkan keturunan banyak sekali, saudara. 还有后裔也很多。 Ini Arab Utara. 这个是北部的阿拉 Nah, 伯。 saudara mungkin tanya gini, Pak, sebanyak bintang di langit dari mana? 如果你说像天上的星星从哪里来？ Ini Yesus Kristus, saudara. 这个是耶稣基督。 Yesus Kristus nanti melahirkan keturunan Abraham jalur iman. 如果耶稣基督是从亚伯拉罕生出来的，是 Kalau 用我 ini 们的 jalur 信心， darah daging. 这个是肉体生出来的。 Nanti jalur iman yang percaya kepada Yesus itu disebut keturunan Abraham. 就是用这个信心的呢，出来的就是亚伯拉罕的 Jadi 后 kalau 裔。 seluruh yang hadir pada Mentoring Service hari ini, 如果我们在座的，
Saya tulis di sini saudara. 我在这里写下 Nggak 记 muat. 载，就记不下来。 Orang CK7 ada di sini. 这个图就的人在这里， Orang Katolik ada di sini. 还有这个天主教的人 Seluruh 也， dunia yang ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan ada di sini. 这个全球的人认识耶稣的人写在这 Jadi 里。 janji Allah kepada Abraham tentang keturunan tergenapi. 所以呢，应验了上帝对亚伯拉罕的 Amen 应许。阿门。 Yang kedua, 第二 janji tanah. 就是这个应许之地 Zaman dulu saudara, kalau orang punya anak gak punya tanah sama aja. 呀。 Gak bisa hidup. 过去的人如果有孩子没有土 Jadi 地， selain keturunan, Tuhan kasih janji tanah kepada Abraham. 除了后裔呢，上帝又给他田地。 Lihat, Allah itu kalau memberi saudara, jelas. 如果上帝给我们的东西呢，是很清楚 Tadi 分出 keturunan 来 sebanyak bintang di langit, jelas. 啊。刚才说像天上的星星已经很清楚， Tanah juga jelas. 所以这个土地也很清楚。 Next. Lihat saudara. Allah memberikan janji tanah kepada Abraham itu dari sungai Mesir 从埃及河这边，上帝给他的应许之 sampai 地， sungai Efrat. 到以弗拉的这个河边 Tadi Irak, dari Ur-Kasdim tadi saudara. 啊，从刚才乌尔那边出来。 Tadi saya jelaskan kan dia keluar dari Ur-Kasdim. 刚才已经讲了，他从乌尔出 Tapi 来， berkatnya nggak pernah hilang di Ur-Kasdim. 但是呢，这个祝福已经在那边失去。 Dari sungai Mesir yang besar itu sampai sungai Efrat, aku berikan semua ini kepadamu, Bram. 所以从这个埃及到乌尔呢，所有这一块地我就赐给你。 Yang warna hijau ini saudara, itu tercatat itu sebenarnya ratusan tahun yang lalu. 这个绿色的呢，其实是已经记载几百 Sekarang 年 udah 过去， mengembang kemana-mana. 已经发挥的很多 Nah jalur Ishak nanti orang Israel dapat yang ini. 啊。以后呢，以撒的这个后裔呢，是从那一 Ini 部分。 Israel yang sekarang tuh ini saudara. 现在的以色列就是那个白 Masih 蓝色， kepotong tepi barat 还有这边北部， sama jalur Gaza. 还有下面的。 Jadi kalau orang Yahudi tinggalnya di sini. 如果犹太人是住在那一块， Keturunan Ishak tadi, Yakub, Yehuda, Daud sampai Yesus Kristus tinggalnya di sini nih. 呀，以撒的后裔呢，他们是住在那一块小 Yang 块。 hijau ini tadi keturunan Hagar sama Ketura. 这个绿色的呢，就是夏甲和跟基土拉的后裔。 Janji tentang tanah 所以应许之地呢， digenapi. 已经应验了。 Sekali Allah berjanji, 神一给我们应 tidak 许， pernah lalai menggenapinya. 他一定应验。 Amin. 阿门。 Tadi janji apa yang pertama? 第一的是什么？ Keturunan 就是后裔之约， digenapi. 已经应验 Yang 了。 kedua janji tentang apa? 第二什么？ Digenapi. 呀，应许之地也是应验了。 Jemaahnya pinter-pinter Bu, ingat Iya. semuanya. Mau berkat soalnya. Mau berkat. Yang ketiga sekarang. 现在第三 Janji tentang apa yang ketiga tadi? Berkat. 呀，祝福的应许， Kejadian 12 ayat 22 sampai 3. 就是在创世纪。 Kalau ini saya baca ini. 如果这个呢， Karena 我们 biasanya orang senang kalau berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。 Saya kalau baca ayat ini saudara. 如果我读这一段经文， Saya itu berpikir begini. 我在想， Ini orang sakti banget ya. 哇，这个人很灵啊， Bukan cuma dapat berkat. 不单单得祝福， Tapi begini, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. 可是呢，祝福你的人也得福， Orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. 咒诅你的人也得咒诅。 Abraham gak bilang apa-apa loh saudara. 这个亚伯拉罕没 Nggak 有 minta 任何 apa-apa 反 loh. 应，他没有任何反 Cuma 应， taat loh. 只不过他顺服， Tapi sakti bener ini orang. 可是他也是个很灵的， Dan gongnya saudara. 可是呢，他 Dia 的 bilang 这个 begini 声音 Tuhan. 他这样说 Dari kaummu nanti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 呀，从你的这个民族呢，还有万族都要 Saya 得 mau 祝福 cerita sedikit tentang perubahan nama dari Abram menjadi Abraham.
呀，我要讲述一点关于 Waktu 从亚伯 Allah 兰从 perintahkan keluar dari Haran tadi, 当上帝吩咐他从哈兰 namanya 出来， masih Abram. 那时候他的名字 Apa 亚伯 saudara? 兰 Abram. 呀，亚伯兰。 Begitu dapat janji setia, diubah namanya jadi Abraham. 他一顺服上帝呢，马上就改名成为亚伯拉罕。 Tambah H di dalam tengah-tengah nama itu. 中间有这个哈，亚伯拉罕， Alfabet Ibrani, saudara. 在这个希伯来文的这个 H 文 itu 体 sama dengan He. 啊，哈跟嘿是 Saudara 一 pernah 样。 dengar ayin He? Ayin He itu apa? 嘿是什么？ Nafas Allah. 就是上帝的气 Jadi 息。 Abram jadi Abraham ditambahi nafas Allah. 从亚伯兰到亚伯拉罕呢，还有增加上帝的气息。 H atau He itu nafas Allah yang membuat Abram dapat semua janji yang diberkati. 哈或者嘿，就是他得着上帝所有的应许， Bahkan 甚至呢， waktu Sarah mandul, saudara, 当这个撒拉不生育， umurnya 100 tahun. 那时候他100岁。 Sini ada ibu-ibu yang umur 100 tahun, boleh angkat tangan? 在座的有没有100岁的姐妹吗？ Ada? 有吗？ 90 tahun. 90、 Saya kurangi lagi, 85 tahun. 85， Oke, oh ada. Saudara bisa bayangkan, 我们可以再想， kalau Ishak lahir dari seorang wanita yang umurnya 100 tahun. 如果这个以撒从一位妇女100岁的妇女生育出来， Sorry, 90 tahun. Yang 100 tahun itu Abraham. 呀，90，撒拉那时候90， Wanita 90 tahun 妇女90岁， mengandung. 她怀孕， Geger nggak saudara? 会不会很轰 Masuk 动啊？ Facebook, IG, 那么我们的脸书啊，还有这些 itu 媒体 se-Indonesia geger. Ada nenek-nenek mengandung. 啊，有这些， Padahal dari Oma-oma muda怀孕。 dinyatakan mandul. 她其实从已经年轻，已经说不生育了， Kok umur 90 tahun? 为什么突 mengandung 然间90岁怀孕 Saya mau 呢？ beritahu, 我要告诉你， ini sedikit medis iya, tapi profetik iman iya. 有一点是医科，也是说预言。 Mohon maaf ya, mohon maaf. 抱 Abraham 歉 umurnya berapa tadi? 100? 亚伯拉罕几岁？100。 Kalau ada nenek kakek umur 100 tahun sama 90 tahun, masih birahi nggak? Saudara? 如果这个老太婆、老太公这么年老，还有那个信义吗？ Karena ini nggak ada anak kecil kan ya? Masih birahi nggak? 还有没有信义 Wong yang nenek-nenek nih, jalannya tuh udah gini. 啊？这个老太婆走路的歪来歪去。 Sarah itu udah begini. 呀，莎拉也是 Kalau 一样。 kakek-kakek jalannya begini. Nenek begini, kakek begini. Nggak nyambung. Dan pasti nggak bisa hamil. 肯定不会怀孕的。 Pertanyaan saya begini, 我的问题是， kenapa Ishak lahir? 为什么以撒会生出来？ Dulu belum ada sesar. 过去还没有这个动手 Nenek-nenek 术 umur，90 tahun, saudara. 这个老太婆90 Melahirkan 岁 bayi 要生出来， tanpa sesar. 但是没有动手术的，自然生的 Secara medis nggak mungkin. 呀。如果按照医科呢，是不可能。 Tapi lihat janji Tuhan. 我们看到上帝的应许 Bahkan yang nggak punya daya sekalipun. 呀，甚至没有这个能力， Dianggap mustahil oleh dunia. 我们世界按照做不可能的 Kalau 事。 Allah berjanji, 如果上帝应许了， pasti digenapi. 肯定他会应验 Lihat ya. Cara Tuhan 上帝的 melahirkan 方式 Ishak dari rahim Sarah. 呀。上帝的方式把这个以撒生出 Ada 来 faktor He. 呀，有这个他气息的这个能力， Ada faktor H. 有这个哈气息的因素， Napas Allah. 上帝的气息。 Kata napas Allah artinya apa? Kekuatan dari Tuhan. 这个上帝的气息就是上帝的能力， Kesanggupan dari Tuhan. 就是上帝的大能。 Kalau kita punya iman seperti Abraham. 如果我们有像亚伯拉罕的信心 Mohon 一样 maaf，yang nenek-nenek sekarang ini. 呀，现在的这个 Udah 老 jangan 太 pengen 婆 punya anak lagi. 呀，不要想 Cukup 有孩 Sarah 子 saja. 啊，只有撒拉够了 Yang kita minta cuman berkatnya saja. 呀。我们要的只 Amin 有他的祝福， Tapi kemampuan Sarah melahirkan Ishak itu karena faktor Allah memberikan nafasnya. 是撒拉生出这个以撒呢，因为有上帝的气息在中间 Kalau saudara renungkan baik-baik. 呀。如果我们好好的去想 Ketidaksanggupan Abraham dan Sarah 呀，我们想不到 dimampukan oleh Tuhan.
上帝呢，就是Amin. 在上帝里面没有难成 Nah 的事。 berkatnya apa sekarang yang diterima Abraham? 然后呢，他 Next 得着什么祝福呢？ Nah ini dia saudara. 那我们看， Tadi saya sebutkan ya ada Eliezer, hambanya Abraham yang dari Haran tadi. Betul ya? 刚才我已经讲了以利以谢， Dia mengaku kepada banyak orang. 他对很多人承认。 Dalam bahasa Indonesia dulu Pak, dalam bahasa Indonesia dulu. Saya akan bacakan ini. Ya. Kejadian 24 ayat 35. 创世纪24 Ini Eliezer itu ngaku kepada orang-orang begini. 以利以谢， Tuhan telah memberikan kepadanya, kepada Abraham, kambing, domba, dan lembu sapi, emas, dan perak, budak laki-laki, dan perempuan, unta, dan keledai. 他说呢，耶和华大大的赐福给我主人，就是亚伯拉罕，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、奴婢、骆驼和驴。 Sedahsyat itu berkat yang diterima Abraham. 我们看这个亚伯拉罕收到的这个丰盛的祝福。 Jadi kalau Tuhan bilang, kamu meneladani Abraham, 如果上帝说你要学这个亚伯拉罕， itu yang Tuhan minta dari kita. 那么神对我们的要求就是同 Kalau 样的。 Abraham diberkati, 那么这个亚伯拉罕就蒙 kita 福， juga pasti diberkati. 我们也肯定会蒙 Amin. 福。 Boleh kita Amin berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 可以吗？掌声 Sedikit 鼓 lagi 励 ya 我的 saudara. Next. 还有一点， Nah apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat berkat Abraham? 让我们可以得着像亚伯拉罕的祝福，我们该做的是什么？ Taat. 我们要顺服， Suruh keluar dari Haran, dia keluar. 叫你从哈兰出来，他就出来； Dari Ur-Kasdim ke Haran, dia taat. 从乌尔到这个哈兰，他出来。 Yang kedua, sabar. 第二呢，就是忍耐。 Kadang-kadang yang membuat mujizat itu susah terjadi, saudara. 很多时候呢，这个神迹奇事很难成就的事 Kita，nggak sabaran. 我们没有这个耐心。 Saya mau sedikit bersaksi. 我要做一点见证。 Hal-hal yang membuat saya tidak sabar, 很多事呢，使我没有这个耐心的， biasanya nggak maksimal 一 hasilnya. 般呢都是没有尽力的。 Saya kasih bukti satu saja, saudara. 我给你一个证据， Saya tuh dulu di kampung sering nanam pohon. 我在乡下呢，以前我常常这个栽种树木。 Kalau saya nanam pohon kacang hijau, nanti biji kacang hijau, 如果我栽种这个绿豆， malam ini nanam, 今晚我就把它种下 besok 来 akan keluar kecambah. 呀，明天就是小苗 Nggak 跑 usah 出来 nunggu hitungan minggu, 呀，不用等到一 nggak 个 usah 星 nunggu 期， hitungan bulan. 不用等到一个月。 Sore ini tabur di tanah biji kacang hijau, 下午我就栽种这个绿 besok 豆， keluar cambah. 明天就是小苗出来。 Wow. 哇， Naburnya sekilo, nanti panennya itu sekarung. 我们栽种1公斤，然后呢，我们收割就很多。 Tapi saya juga pernah menanam pohon jati. 可是我也栽种过其他的 Saudara tahu 树木， pohon jati? 你们知道吗？这个游 Saya 牧， pikir waktu dulu saya nggak ngerti. Oh, pohon ini akan tumbuh besok akan. 以前我不明白，我以为明天就会游牧，就会生出来。 Saya kecewa karena belum numbuh-numbuh tuh. Sehari, oh, seminggu, sebulan. 我很绝望，为什么等到这么久没有出来？ Dan saudara tahu, 而且你们知道吗？ saya memotong pohon jati yang saya tanam 然后呢，我砍掉我种的这个游牧， itu setelah 12 tahun. 过了12年， Besar. 很大， Saya peluk sendiri nggak muat. 我自己抱不下， Harus berdua meluk pohon 一 jati. 定要2个人这样抱。 Kecambah tanam sekarang, besok panen. 然后小苗呢，明天可以收 Saya 割 pengen。tanya ibu-ibu yang ke pasar, kecambah itu jualannya satu kecambah atau setakran begitu? 呀，你们在那边买这个 Nggak 小苗 mungkin kan, 在， yem beli kecambah berapanya? Satu. Nggak mungkin. 买这个小苗一只不可能 Karena apa? Murah. 呀，因为这个很便宜， Tanam sekarang, besok panen. 今天种，明天可以收 Tapi saudara 割。 tahu pohon jati? 如果游牧， Saya nunggu 12 tahun saudara. 我在那边等候12年， Begitu ditebang. 我一砍掉 Itu bukan satu pohon hitungannya. 呀，我们不是说 Per 棵树 kubik-kubik. 呀，这个算一块一块的， Dan itu bisa untuk pergi ke Israel. 这个价钱呢可以去以色列的 Satu 五倍 pohon ditebang bisa pergi ke Israel. 你砍掉一棵树，你可以 Saudara 去 bisa 以色 bayangkan 列， harganya kayak apa? 你可以想象它的价钱有多少。 Yang ini dinanti dengan sabar.
这个呢，我们要耐心的等候， Sesuatu yang berharga 一个 tinggi. 有价值的， Sesuatu yang sangat berharga. 也非常有价值的， Cara menantikannya dengan sabar. 我们就要用耐心的等候， Sabar menanti. 要耐心的等候。 Itu kayak restoran Padang ya, sabar menanti. 这个是 Kalau siapa yang sabar menanti pasti berkatnya itu keren luar biasa, saudara. 呀，如果我们耐心等候， Amin. 一定很好 Yang 的 ketiga, 祝 yang 福。 terakhir, 第三 totalitas. 就是全心全意， Totalitas itu begini. 这个全心全意是这样。 Abraham kalau taat nggak tanggung-tanggung. 如果这个亚伯拉罕呢，他没有半心半意， Dia kalau ikuti apa kata Tuhan, nggak separuh-separuh. 如果他跟随遵行上帝的命令，也没有 Dia 半 kalau 心半意。 berjalan bersama dengan Tuhan, dia nggak mengandalkan yang lain. Cuman Tuhan 如 satu-satunya. 果他跟上帝同行，他也没有左右自己。 Makanya Tuhan minta dari kita totalitas. 所以呢，上帝也要求我们全心全 Totalitas itu 意， bahasa sederhananya sungguh-sungguh. 就是专心。 Kalau tepuk tangan ya sungguh-sungguh. 如果你拍掌，也是要专心拍； Kalau puji Tuhan ya sungguh-sungguh. 如果你赞美神，也是专心。 Teman-teman yang pakai seragam pelayanan, kalau melayani ya sungguh-sungguh. 我们穿制服的也要专心侍奉。 Kayak Pak siapa yang mendampingin saya? Pak WMP tadi. Sungguh-sungguh loh sudah melayani. 他也是专心服侍。 Saya diantar kemana-mana. 他送我出去， Sampai ke toilet ditungguin. 洗手间也在那边等我。 Sungguh-sungguh itu. 他专心。 Amin. 阿门。 Apapun bagianmu kalau melayani Tuhan, sungguh-sungguh. 无论你什么职分，你要专心侍奉 Saya 神。 punya teman kantor, saudara. 我有一个同事， Itu kalau makan sungguh-sungguh. 他如果吃东西也是专心。 Luar biasa. Mau suasana kayak apa, makanan apapun, dingin atau panas, ada AC enggak, kalau makan keringetan. 呀，你如果吃什么食物也好，什么状况也好，但是他一定这个 Mohon 流 maaf 汗， ya, udah enggak punya rambut. 没有头发，秃头的。 Pernah khotbah di sini. 曾经在这里讲到， Tahu ya. Itu kalau makan sungguh-sungguh, saudara. 他如果吃东西也是 Pokoknya 专心， keringetan aja. 总之呢满身大 Saya 汗。 mikir begini, 我在想， ini kalau orang makan sungguh-sungguh, 这样专心吃的人， harusnya kalau ibadah, melayani, kerja juga harus sungguh-sungguh. 应该你在上班或者在侍奉也是要 Amen 专心。阿门。 Hanya yang taat, 唯有顺服 hanya 的， yang sabar, 唯有耐心 hanya yang 的， sungguh-sungguh 唯有全心的 akan 人， mendapatkan berkat yang diterima Abraham. 唯有他会 Amen 得着亚伯拉罕的 Saya 祝 tutup 福。 dengan sebuah pernyataan begini. 呀，我要以一个宣告来结 Mungkin 束。 saudara tanya begini, Pak, 可能你在问， Abraham kan orang sana. 亚伯拉罕不是那边的人吗？ Abraham kan orang Mesopotamia. 他是那个米索不达米亚的人吗。 Saya orang Sunter, Pak. 我是顺德人啊。 Saya Kelapa Gading. 我 Apakah berkatnya sama seperti yang diterima Abraham? 怎么可能呢？我得着同样的 Saya 祝 mau 福。 katakan begini, 我这样说， tim multimedia bisa nggak ditampilkan Galatia 3 ayat 29? 加拉太书3章29。 Ini nggak ada alasan kita orang mana. 呀，没有理由说你是哪一处的 Orang 人， Bekasi Timur, 在bekasi 加西的人， orang Cikarang, 吉嘎朗也好， Sunter, 顺德也好， Kelapa Gading, 喇叭嘎丁， manapun rumah kalian. 无论你住在哪一处， Kita akan tetap dapat berkat dari Abraham. 我们仍然还是会 Bisa 得到 ditampilkan? 亚伯拉罕的祝福。 29 Pak, 3 ayat 29. Kita tunggu sebentar ya. Galatia 3 ayat 29. 加拉太书 Yuk. 3章29。 Saya akan bacakan baik-baik yang bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ya, oke. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. 你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。 Enggak ada alasan kita orang mana. 呀，没有理由说你是哪一处的人。 Saya orang Solo. 巴罗伯是梭罗人， Saya keturunan Abraham. 我也是亚伯拉罕的后裔， Sebab saya percaya Yesus. 因为我相信耶稣， Bukan jalur darah daging. 不是说你是世 Kalau 界的 jalur darah daging, saudara. 呀。如果是这里的 Hidung saya mancung seperti dia. Mana tadi? 我的鼻子很尖，像他一样。
tubuh saya tinggi seperti Abraham. 那我身体高大像亚伯拉 Saya 罕， punya jenggot brewok. 我有这个胡须很长， Bagi saya pesek nggak apa-apa. 可是我没有， Nggak tinggi nggak apa-apa. 也没有高大 Kulit hitam nggak apa-apa. 呀。我们黑皮 Yang 肤 penting 也没 dapat 事， berkat yang diterima. 最重要我们得着亚伯拉 Tuhan 罕的祝 Yesus 福。 memberkati kita semuanya. 主耶 Yuk kita 稣 berdoa. 祝福我们大家，我们祷告。 Bapak terima kasih. 天父，我们感谢。 Kami tahu sekarang. 我们现在知道了， Kami adalah keturunan 我 Abraham. 们是亚伯拉罕的后裔， Dari jalur Yesus Kristus. 就是从耶稣基督的 Kalau 这一条。 Abraham diberkati berlimpah. 如果你祝福 Ya 亚伯拉罕 keturunan, 丰 ya 盛 tanah, 的 ya 祝 berkat. 福，那所有的得福， Berkat yang sama akan kami terima. 同样的祝福，我们也会 Kami mau 收到。 taat. 我们要顺 Kami 服， mau sabar. 我们要忍耐， Kami mau totalitas 我 mengiring 们 kepada 要 Tuhan. 专心、全心全意。 Sekali Allah berjanji. 我们一应许， Pasti digenapi. 肯定会应 Berkati 验。 anak-anakmu. 求你祝福 Di dalam 我 nama 们也 Yesus. 奉耶稣 Yang 的名， diberkati. 蒙福 Sama-sama 的 katakan. 一起来说 Amin. Amin. Pingan, pingan, 平 pingan. 安平安。加喽。感谢 Robert 牧师为我们讲道，感谢主。好了，这个时候我们给奉献，兄弟姐妹们，你们需要信封的可以举手一下，让我们的同工拿到你们面前。谁要信封的可以举手一下，还是你们已经预备好了？还有吗？还有吗？好的，如果你们已经预备好了之后，还需要吗？Amplop persembahan, saudara membutuhkannya bisa lambaikan tangan saudara. Atau 扫我们前面的尺码也是可以的。好了，当你们预备好了之后，我邀请大家一起站起来，好不好？让我们来那个奉献祷告，来拿我们的奉献拿在我们的右手，让我们一起来念，让我们一起来祷告。3、2、1，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿们。请坐下，兄弟姐妹，请坐下。好的，我想认识一下，谁是第一次来到我们聚会的，可以举手一下。想认识你们有吗？ Ada yang pertama kali hadir di tempat ini? 有吗？认识一下。兄弟你好，上帝祝福你，祝福满满。来，下个礼拜我们再来敬拜他、赞美他，来到这里一起来敬拜他。感谢主，感谢主，上帝祝福你们，祝福满满。好的，看到蛋糕了哦，有没有看到蛋糕？我邀请兄弟姐妹们，4月份的兄弟姐妹们，你们的生日可以站起来，来到面前，我们会为你们祷告，有吗？4月份的生日有吗？阿树来站在前面。Adele， 你跑不掉，Adele。来4月份的有吗？祝你生日快乐！让我们一起唱好不好？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！一起唱吧！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！来，我们一起举我们手，我们弟兄姐妹在4月份生日，来1、2、3。Mic-nya tolong. Mari kita sama-sama berdoa. Kinarama shikara mainar. Kami mengucap syukur untuk 主 pagi 啊，我 hari 们 ini 感 ya 谢你 Tuhan. 今天早上， Engkau mengenal setiap 你 anak-anakmu 认 Tuhan. 识我们每一个人， Bahkan 你的儿女。 sebelum kami dilahirkan melalui
Rahim ibu dan 甚至还 kami. 我们 Engkau 还没 telah 有出生， memilih kami. 主啊，你已经 Engkau 拣选了 telah 我们， mengenal setiap 你已 kami. 经认识了 Kami 我 sampai 们， hari ini 直 karena 到今 anugerah-Mu 天 Tuhan. 因为你的恩典， Terima kasih untuk 我们谢谢 Bapak, Ibu, 我们今天 saudara 的弟 kami 兄姊 berulang 妹， tahun 他们4月份生日的， di bulan 4 ini Tuhan. 在这个4月份生日的， Sesuai dengan janji-Mu 按照你的 bahwa 应 anak 许， cucu orang benar, 就是义人的子孙， perkasa, 就是在 di 这 bumi 个地上呢， angkatan orang benar. 这个义人的后 diberkati 裔蒙福。 Kami berdoa, 主啊，我们祷告， biarlah keturunan-keturunan orang benar ini 让义人 menjadi 的后 berkat. 裔成为祝福。 Engkau berikan kesehatan, 你给 kekuatan, 照顾他 bahkan 们的这 pada 个 masa 健 tua 康， pun, 他们能力， sampai 在他们 rambut 年龄 putih 直到 sekalipun. 他们白 Engkau 发。 Tuhan yang telah menebus kehidupan kami, 主啊，你已经赎回我们的 sampai 生命， putih rambut kami. 直到 Engkau 我 yang 们 sama 白 yang 发 menggendong 同样的， kami, 你是抱抱我们的神， sampai kami bertemu dengan Engkau 直到 Tuhan. 我们与 Kami 你 berdoa 相遇 dalam 的 nama 时候， Yesus, 我们奉主 kekuatan 耶稣的名， kesehatan, 主啊，给他 berkat-Mu melimpah atas 你 setiap 的健 anak-anak 康 berulang tahun. 临到你的孩子们所有的祝福。 Anak cucu diberkati 他 sesuai 们的后 janji-Mu 裔 Tuhan. 也是蒙 Terima 福。 kasih kami Sisi. berkati semua yang berulang 所 tahun 有 di 4月 bulan 份生 April 日 ini 的 Tuhan. 主啊， Dalam nama Yesus, 奉耶稣的 apapun 名， masalah, 无论他们 Tuhan 的 berikan 问题， jalan 主 keluar. 啊，你给他 Tuhan 们出 berikan 路， kemenangan, 主啊，给他们 Amin, amin, 得胜 kemenangan, 得胜 kemenangan. 得胜。 Dalam nama Yesus, 奉耶稣的 tahun 名， 2026, tahun 2026 amanat 年 agung, 成 biar 大 hidup 使命之 mereka 年，他们的生命 menjadi berkat. 成为祝福， Sehingga satu orang diselamatkan, 一个人得救， seisi rumah 全家 diselamatkan sesuai janji-Mu 按照 Tuhan. 神的应 Dalam 许， nama Tuhan 奉 Yesus, 耶稣的名， kami mengucap 我 syukur. 们这样的感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 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 阿门。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。好的，阿姨阿叔，等一下蛋糕可以吃的哦，请坐下，兄弟姐妹们请坐下。祝你生日快乐，等一下蛋糕可以吃的。祝你生日快乐。祝你们生日快乐，阿姨阿叔，兄弟姐妹们，哈利路亚。好的，我们要结束我们的这个聚会。Pak Daud, saya persilakan. 等一下蛋糕可以吃的哦，不要回去先，蛋糕在那边，你们可以吃的。 Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa oleh karena Yesus Kristus Tuhan, maka saudara dan saya juga berhak untuk menerima janji Tuhan Amin, amin. melalui Yesus berkat Abraham, Ishak, Yakub turun juga kepada setiap kami yang percaya. Amin. Amin, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri, kita akan akhiri, kita berdoa bersama-sama. Shikara makori harama shikara. Walling kecam dan mewo tu wosen ni chân wen 何等的伟大！何等伟大，我灵歌唱赞美，我灵歌唱赞美，救主我神，你真伟大，
感谢你，阿爸天父，感谢你，你是与我们同在的神，你是以马内利的神。阿门。因为主耶稣的宝血，我们得救。你的宝血赐给我们每位，感谢阿爸天父，祝福你的仆人Pak Robertus Purwadi跟Ibu Sherly，祝福Pak Robertus Purwadi的家人，他的妻子，他的孩子们，祝福他的侍奉，他的工作。无论他去哪里，你的同在，你的宝血赐给他，保护他。感谢主耶稣，berkati Pak Robertus Purwadi pelayanan pengajaran hikmat dari Roh Kudus atas hamba-Mu. Tahun Amanat Agung menjadi berkat, jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat sesuai janji-Mu. Keturunan orang benar perkasa di bumi. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Berkati Ibu Sherly, suami, keluarga besarnya, pelayanannya, menerjemahkan apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami ucap syukur untuk jemaat-Mu Mandarin Service CK7 PRJ ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati semuanya, setiap masalah, apapun dihadapi, tidak melebihi kekuatan kami. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar, kemenangan. Karena Engkau berjalan di depan kami, meratakan setiap gunung, setiap lembah Tuhan tutupi. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. 我们举起我们的双手，领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们相信的，一起都欢呼，阿门，阿门，阿门。上帝祝福你们，平安，Shalom。上帝祝福你们，祝福满满。 Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang
Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap, sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 高举神荣耀荆棘，耶稣基督是万王之王。哈利路亚，嘿，哈利路亚，兴起神的宗教会，我们造物一切的圣者。